ईरानी फौज ने लगातार 10 घंटे तक कतलेआम किया ਅਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ मौत ਦੇ घाट उतार दिता। लोगों के घरां नूं अग लगा दी गई। औरतां नूं वालां तो खिच के गुलाम बना लिया गया। वो औरतां नूं अपने नाल बंदी बना के लै गया, जिन्हां विचों ज़्यादातर कुआरियां कुड़ियां सी। नादर शाह मुहम्मद शाह रंगीला नूं कहंदा है कि अपनी धी नूं मेरे नाल भेज दे, मैं उसदा विआह अपने पुत्तर नाल करांगा। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। इस हीरे ਨੂੰ देख के उसके मूहों कोहिनूर शब्द निकलिया। इसका अर्थ है रोशनी का पहाड़। उस समय हिंदुस्तान विच होर भी कई ताकतवर कौमां सी, पर किसी ने नादर शाह का राह रोकण की कोशिश तक नहीं की। फिर जदों पंजाब विच दाखिल हुंदा है तां जंगलां विच बैठे गुरु गोबिंद सिंह जी दे मुट्ठी भर सिख उस उत्ते हमला करदे ने अते इस नूं लुट लैंदे ने। उस समय नवाब कपूर सिंह सिख कौम की वागडोर संभाल रहे सन। जंगलों में बैठे सिखा ने नादर शाह की फौज उत्ते हमला करन दी व्योंत बनाई। उन्होंने सोचा कि इन्ना जुल्म करन तो बाद वो आराम नाल वापस किवें जा सकता है। उन्हां दे मन विच इह सी कि नादर चाहे सारे खजाने अते दौलत लै लवे, पर वो भारत दीआं धीआं नाल इह सब कुछ नहीं होण देणगे। नादर शाह की सोचता होवेगा कि भारत विच इस लायक कोई कौम नहीं जो उसका मुकाबला कर सके। वो की सोचेगा कि ये सारे डरपोक ने? नहीं, गुरु दे सिख डरपोक नहीं ने। असीं नादर शाह ते हमला करांगे। फिर तीजे दिन रात दे 12 बजे सिखां ने होर भी वड्डा हमला किया। ਜਿਹੜੇ मूर्ख लोग कहते हैं कि सिखां दे 12 वज गए, वो ये समझ लैण कि ये गल इत्थों शुरू हुई सी। ਜਿਹੜੀਆਂ बीबियां नादर शाह की कैद विच हुंदियां सी, वो कहंदियां हुंदियां सी कि सिखां दे 12 वज गए, हुण सिख आउणगे, उन्हां उत्ते हमला करनगे अते सानू आज़ाद करवा के लै जाणगे। नादर शाह बहुत गुस्से विच हुंदा है कि यह मुट्ठी भर लोग कौन ने जो उसकी वड्डी फौज नूं मुसीबत विच पा रहे ने। वो ज़करिया खान नूं हुक्म दिंदा है कि वो उन्हां दे घरां नूं लभ के अग ला दवे। ज़करिया खान अगों जवाब दिंदा है कि उन्हां दे घरां नूं किवें साड़ीए। वो जंगलां विच रहिंदे ने, वो घोड़ियां दीआं काठियां उत्ते सौंदे ने, जंगल ही उन्हां दा घर है। मस्ताने दे ट्रेलर तो यह जाहिर भी हो रहा है कि ज़करिया खान ने मीर आलम दे लोकां नूं सिख बना के नादर शाह दे सामने पेश कीता सी, क्योंकि जंगलां विच रहिंदे सिखां नूं फड़ना उसदे वास दी गल नहीं सी। पर उन्हां दे सिख बण के आउण तो बाद की हुंदा है, इह तां फिल्म देखण तो बाद ही पता लगेगा। जांदे समय नादर शाह ज़करिया खान नूं हुक्म दिंदा है कि जेकर तू इन्हां सिखां दा कुछ विगाड़ सकदा है तां विगाड़ लै, नहीं तां इह पंजाब उत्ते राज करनगे। इस तो बाद ज़करिया खान ने बहुत सारे सिखां दा कतलेआम कीता। उस सिखां नूं मार मार के थक गए, पर सिख कदे भी मौत तो डरे नहीं अते कदे किसी दे अगे सिर नहीं झुकाया। सिखां दीआं अनेकां शहादतां होईयां, जिस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह दा खालसा राज आया सी। भारत दा सब तो खतरनाक दुश्मन नादर शाह, जिसने 10 घंटिया विच 1.25 ਲੱਖ लोगों का कतल करके दिल्ली नूं लाल रंग विच रंग दिता। नादर शाह, जिसने मैदाने जंग विच सिर्फ 2 घंटिया विच मुगलों के 30,000 सैनिकों नूं मार दिता। उसने इको ही दिन विच दिल्ली के खजाने चों 90 करोड़ रुपए लुट लए। मुगलों ने 7 पीढ़ियां लगा के एक खजाना इकट्ठा किया सी। नादर शाह अगे उस समय दे मुगल बादशाह ने भी गोडे टेक दिते सी। जदों नादर शाह भारत दीआं औरतां नूं बंदी बना के लिजा रहा सी, तां पूरे भारत विचों कोई भी कौम उसके सामने खड़ी नहीं हो पाई। उदों पंजाब के जंगलों में बैठे वो सिख ही सी जिन्हां ने नादर शाह नूं भज्जण लई मजबूर कीता सी। सत श्री अकाल, मैं पवनप्रीत कौर। अज असीं गल करांगे नादर शाह अते सिख इतिहास बारे। नादर शाह ईरानी इतिहास के सब तो शक्तिशाली शासकों विचों एक सी। कहा जाता है कि वह बहुत गरीबी विचों लंघिया सी। उसने मजदूरी का काम किया अते एक किसान भी रह चुका है। इस तो इलावा उसने अजिहे होर भी कई काम किए। जदों नादर शाह ईरान का बादशाह बनया तो उसने पूरी दुनिया उत्ते राज करन दा सुपना सजा लिया सी। नादर शाह ने 1739 विच भारत उत्ते पहला हमला किया। नादर शाह नूं पता सी कि भारत कमजोर हत्थां विच चला गया है अते मुगल सल्तनत कोल किसी भी वड्डे हमले का टाकरा करन दी ताकत नहीं है। इस समय तक बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत नूं 23 साल हो चुके सी। सिखां दा यह काला दौर चल रहा सी, क्योंकि उन्हां दी शहादत तो बाद सिखां उत्ते बहुत जुल्म हो रहे सी। बहुत सारे सिखां दा कतलेआम किया जा रहा सी। इस समय नादर शाह ईरान तो आके सब तो पहला काबुल उत्ते जित हासिल करता है। इस तो बाद वो पंजाब पहुंचता है।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੋਕੀਓ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਡਰਪੋਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੀ। ਰੰਗੀਲਾ ਸਿਰਫ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਅਯਾਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਮੁਖਬਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਭੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੰਗੀਲਾ ਤੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਕਰਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। 1 ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਫੌਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੌਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੀ। ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ 30,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਚੋਂ 30,000 ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨੇਪੋਲੀਅਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਵਧ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਵਾਬ ਸਾਦਤ ਖਾਨ ਨੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਲਓ ਤਖਤ ਅਤੇ ਬਣ ਜਾਓ ਰਾਜਾ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਹੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਨਗਦ ਲੈ ਲਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮੋਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਹੀਨੂਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪਹਾੜ। 1526 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਦਰ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਲੈ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਪੋਕ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਉਸ ਜਥੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਦਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾੜੀਏ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਚਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਜੱਸਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਮਸਤਾਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਮਸਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰ ਆਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਰਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਮਸਤਾਨੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਮੀਰ ਆਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।